ఓకే, మరొకసారి మీ ప్రియుడైనటువంటి గురుకు ఒకసారి కాల్ చేయండి. అంటే ఎలా వస్తుంది అని చెప్పండి. పిక్ చేయదు. అయితే చందన, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. అంటే గురువు, నేను ఫలానా మీ ఇంట్లో ఉన్నాను, ప్లీజ్ దయచేసి మీరు రండి అని చెప్పి గురువుకు మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? ಗುರುಗೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದೀಯ ಇವಾಗ ಈ ಲೈಫ್ದಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದೀಯ? Guru, I swear I don't know what the future holds. Can you, like, I've known you for 2 years. I've always told you, your mother loves you because neen our maga anta, your brothers love you because neen our tammano annano anta. But it was always me who loved you for who you are. And ಯಾವತ್ತೂ ಲೈಕ್ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿನ್ನಿಂದ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ನೀನು ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ವರ್ ನೆವರ್ ಅ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀ, ಯು ವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಟು ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ bloody hell, you know it better than me how serious both of us were. It may have been a joke, ninage. I don't know where you are, and I've texted you just Monday night kalsid messages na you have seen. And I don't know, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದವನು October 19th ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. And moreover, I do not want to tell it on live, but you've given me no other option. Auntie ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, you have told me. Don't make this uglier than it is already getting. Please come back. ಅಷ್ಟೇನೇನೆ. I agreed to everything. Auntie, uncle ಹೇಳಿದ ಥರ I left my job and you knew how much I wanted it. ಅದು ಬೇಡ. You have seen me. ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯು ನೋ ಇಟ್. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟೋ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು. ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ. ಯಾಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯು ನ್ಯೂ ನನಗೇನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ మై సెల్ఫ్. మీ అత్తగారికి కూడా, అంటే ఒక మహిళ మీ అత్తగారు, మీ అత్తగారికి ఏం వేడుకుంటున్నారు? అంటే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడినటువంటి విషయాల్లో మనం చూసాము, మీరు 2 yearsలో గురువుతో ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనేది మీ వాయిస్లో చూసాము. మీ అత్తగారిని ఏం కోరుతారు? ఏం లేదు ఆంటీ, లైక్ మీరు కూడా చూస్తున్నారని తెలుసు నాకు. మీరు చెప్పారు కదా నీకు వేరే అబ్బాయి దొరుకుతాడు, వేరే అబ్బాయితో పెళ్ళవ్వు అని. ఆంటీ, అది నా వల్ల కాదు ఆంటీ. ఇట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్. లైక్ నాకేమైనా అయితే కూడా దట్స్ ఫైన్, బట్ గురు నా తప్ప నేను ఎవరిని I can't imagine anybody in Guru's place. That is what I've given him in my life. So మీరు కాదు, ఈ టైంలో దేవుడే వచ్చి వాళ్ళు వద్దని చెప్తే కూడా నేను ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు లిసన్. ఎందుకంటే నేను గురుని లైక్ నా లైఫ్లో నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడు మై ఫాదర్ అనే వాళ్ళు, ఇప్పుడు నేను గురునే ఫస్ట్ అని అలా ఫిక్స్ అయ్యాను. ఇది ఇలా. అండ్ మోర్ ఓవర్ గురు ఫస్ట్ అని ఫీలింగ్స్ని నా దగ్గర చెప్పింది. ఇట్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ గురు ఐఎమ్ హియర్ రైట్ నౌ. గురు, నువ్వేంటని నాకు తెలుసు గురు. 2 years నిన్ను లైక్ your parents have seen you just as a son, but I've seen you as a kid, I've seen you as a husband, I've seen you as a boy, I've seen you as a man. I've seen you at your lowest, I've seen you at your highest, I've seen you angry, I've seen you sad, I've seen you cry, I've seen every bloody emotion of yours. అన్నీ వదిలేసి లైక్ నువ్వే అని వచ్చాను. లైక్ యు నో, అన్నీ తెలుసు నీకు, అంతే. మీ
ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ అంటే గురువా లేకుంటే మీరు ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవడానికి అది మీవే పర్సనల్ ల్యాప్టాప్. అంటే ఇక్కడే ఉంటూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లా వర్క్ చేస్తా లేదు, ఉన్నా. ఇది నా కంపెనీ ల్యాప్టాప్ కాదు, ఇది నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్. నా కంపెనీ సంబంధించింది ఏమీ లేదు ఇందులో. నేను ప్రూవ్ చేస్తా. ఇది జస్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, డిస్నీ హాట్స్టార్, జీమెయిల్కి అంతే, ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. ఇది తాను చెప్తుందంతా ఒకటే. చందన ప్లీజ్. చందన కోరుతుందంతా ఒకటే. తమ ప్రియుడు గతంలో ఏ విధంగా అయితే ఉన్నారో ఆ విధంగా తమ తల్లిదండ్రులు చెప్పేటటువంటి ఆ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదంతా చాలా బాధాకరం అనిపించింది. ఇప్పటికైనా గురువు ఖచ్చితంగా రావాలి, నేను మీ ఇంట్లో వెయిట్ చేస్తున్నానంటూ కూడా చందన చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది. ఇంట్లో కేవలం ఈ ఇల్లు అంతా కూడా ఇంట్లో కేవలం గురువు వాళ్ళ పక్కన వారి పేరెంట్స్ వాళ్ళ బంధువులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరు రాలేదు. చందనతో పాటు చందన వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాత్రమే ఈ ఇంట్లో. చందన వాళ్ళ సొంత ఇండ్లు అయితే కాదు, గురుప్రసాద్ గతంలో ఏదైతే ఈ ప్రేమాయణం నడిపారో వారు గతంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా మైసూర్లో చేసుకున్నారు. తర్వాత కొంత మధ్య డిస్టర్బెన్స్ రావడంతో ఇదంతా జరిగిందని కూడా చందన చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడే చందన గురుప్రసాద్ గతంలో ప్రేమాయణంతో పాటు అక్కడే ఒకే కంపెనీలో వర్క్ చేయడం జరిగింది. ఆ వర్క్ చేసే క్రమంలో మొదట ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడిన తర్వాత ప్రేమగా మారింది. ఆ ప్రేమ కాస్త పెద్దల సమక్షంలోనే కొంత ఒప్పందం చేసుకొని ఇరు వర్గాలు కొంత ఎంగేజ్మెంట్ లాంటి చిన్న వేడుకను కూడా చేసుకున్నారు. మనం చూసాము. అంటే ఆ ఫొటోస్లో కొన్ని ఫొటోస్లో బయట టూర్కి వెళ్ళినటువంటి ఆ ఫొటోస్ కావచ్చు, లేదా ఆ టూర్కి వెళ్ళినటువంటి ఫొటోస్ కావచ్చు, బయటికి వెళ్ళే ఆ ఫొటోస్ని కూడా చూసాము. అయితే ఇదంతా కూడా స్కూలు కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఇండ్లు ఉంటుంది, పైన అంతా స్కూల్ ఉంటుంది. ఒక స్కూల్ కరెస్పాండెంటు విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించే ఒక కరెస్పాండెంటు కుమారుడు ఇలా చేశారని ఇప్పుడు ఆదోని